السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں اطرت حسین اور میں ہوں ماہرہ امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں جاری ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 74 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں جاری ٹیسٹ میچ کے 5ویں روز 343 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی پوری 268 رنز بنا کر ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ میچ کے 5ویں روز پاکستان کا کوئی بھی بیٹر خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ یوں فتح کے بعد انگلینڈ کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ ٹیسٹ میچ کے آخری روز پہلے اننگ کے اوپنر سنچری میکر امام الحق زیادہ رنز نہ بنا سکے اور 48 سکور کر کے پیویلین لوٹ گئے۔ وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان 40 رنز بنا پائے۔ ٹیسٹ ڈیبیو میں نصف سنچری بنانے والے سعود شکیل 76 کے سکور پر روبنسن کی گیند پر وکٹ گنوا بیٹھے۔ آغا سلمان 30 رنز، اظہر علی 24 رن، زاہد محمود 1 رن اور حارث رؤف 0، نسیم شاہ 6 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ انگلینڈ کی جانب سے جیمز اینڈرسن اور اولی روبنسن نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بین سٹوک اور لیچ 1 ہی وکٹ لے پائے۔ سربراہ جی جو آئی سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم دیوالیہ پن کے کنارے پر کھڑے تھے۔ واپس وائٹ لسٹ میں آئے آئی ایم ایف نئی قسط دینے کے لیے مزید شرائط عائد کر رہا ہے۔ امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا، ہمیں ملک کی اور عوامی مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسی بنانی چاہیے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کا خون کر رہا ہے۔ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم نظر نہیں آتے۔ ہم اپنی معاشی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمیں ملک و قوم کا مفاد عزیز ہے۔ عمران خان اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ عمران خان اپنی 10 سال کے پی کے حکومت کی کارکردگی بتائیں۔ عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری کردار ہے۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے کہا ہے کہ ہماری معیشت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت نے جو ریٹ ڈالر کا دیا اس ریٹ میں دستیاب نہیں۔ 4-5 ماہ سے ایل سی نہیں کھل رہی۔ ملک میں ڈیفالٹ کا خطرہ زیادہ ہو گیا۔ اسحاق ڈار پہلے بھی پاکستان میں کمی چھوڑ کر گئے تھے۔ مارکیٹ کا یقین اسحاق ڈار سے اٹھ چکا ہے۔ مارکیٹ سمجھ چکی ہے کہ یہ حکومت معیشت نہیں چلا سکتی۔ اس ملک میں 3 ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے۔ ایکسپورٹ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے۔ تمام غیر ضروری اخراجات ختم کیے جائیں۔ انرجی کی ایمرجنسی بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلنے والی۔ ہمارے دور میں ایک صاحب کہتے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں نہیں ملی۔ عمران خان کا خوف ان پر طاری ہے۔ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کو تو ان کے جو ساتھی وزراء ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے۔ ان کو تو جو ان کے فائنانس منسٹری کے آفیشلز ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے۔ ان کی تو ہمیشہ سے ایک اپنی منطق رہی ہے، نمبروں کا ہیر پھیر کر کے پہلے کام چلاتے رہے اور ملک میں 2-3 دفعہ پہلے بھی کرائسس پیدا کر چکے ہیں۔ اب نمبر ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کی ہیر پھیر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہیر پھیر کر بھی لیں تو نمبر ٹھیک نہیں نکل رہے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کو زیادہ وقت دینا چاہیے یا ان کی غیر سنجیدہ منطق کو اور مزاحیہ منطق کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اب یہ معاملہ مذاق سے آگے چلا گیا ہے۔ آپ کے ملک میں بہت زیادہ صنعت آلریڈی بند ہو چکی ہے۔ جو بند نہیں ہوئی وہ صنعت آدھی کیپیسٹی یا اس سے بھی کم پہ چل رہی ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پہ جا چکی ہے۔ شرح سود اپنے عروج پہ جا چکا ہے۔ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کے اندر کمی واقع ہو چکی ہے۔ ڈالرز مارکیٹ سے غائب ہو چکے ہیں۔ اب یہ مفروضوں پہ بات رہ نہیں گئی، اب یہ حقائق کے اوپر بات آ گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس ہمیں سستے نرخوں پر پیٹرول، ڈیزل اور خام تیل فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ روس کا دورہ کامیاب رہا۔ روس کا دورہ ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل سے متعلق معاہدے ہو گئے ہیں۔ روس ہمیں رعایتی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا۔ روس پاکستان کو پیٹرول اور ڈیزل بھی سستے میں فراہم کرے گا۔ وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ برس دنیا گرین انرجی کی طرف گئی۔ دنیا نے ایسے میں ایل این جی کا بڑا حصہ خرید لیا۔ روس کے پاس ابھی ایل این جی موجود نہیں، لیکن روس میں نجی کمپنی سے ایل این جی کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ روس کے سرکاری ایل این جی کارخانوں سے بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ مصدق ملک نے بتایا کہ روس سے پائپ لائن سے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماؤں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا۔ تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہے، کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی۔
वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आफत से निपटने के लिए सारा मुल्क इकट्ठा हो गया। SDPI सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक ने भी साथ दिया। सर्दियों में सैलाब मुतासरीन को हमारी बहुत जरूरत है। अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि जनूबी एशियाई ममालिक को ग़ज़ाई सलामती, मयार जिंदगी बरकरार रखने जैसे चैलेंजेस, मौसमियाती तब्दीली समेत सियासी मसाइल का भी सामना है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है। कोरोना वबा के दौरान महंगाई आलमी सतह पर अरूज को पहुंची। तरक्की पजीर ममालिक को 0% सूद पर कर्ज फराहम किए जाने चाहिए। सेहत और शफाफ तवानाई समेत अहम मनसूबे देर पार तरक्याती अहदाफ के तहत पूरे किए जाने चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि गरीब अजला में 40 अरब रुपए के मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए हैं। जनूबी एशियाई ममालिक आपस में जंग की बजाय गुर्बत नाखवानदगी के खिलाफ मुश्तरका जंग करें। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि सार्क ममालिक के हवाले से उन्होंने कहा कि सार्क ममालिक के दरमियान तजारत में बड़ी रुकावट भारत है। भारत अगर बड़ा दिल करे तो जनूबी एशिया ममालिक के 1/4 मसाइल हल हो जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वजीर चौधरी सारिक ने कहा कि PDM परवेज इलाही को नामजद ना करती तो इमरान खान कभी वजीर आला ना बनाते। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि PDM का साथ दुनिया काफ लीग का अंदरूनी फैसला था। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने पार्लिमानी मेंबरान की मुशावरत के बाद फैसला लिया था कि फैसले के तहत परवेज इलाही को PDM ने वज़ीर आला के लिए मुंतखब करना था। उन्होंने कहा कि PDM परवेज इलाही को नामजद न करती तो इमरान खान कभी वज़ीर आला न बनाते। चौधरी शुजात ने PDM को दी गई जबान पूरी करने का कहा था। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जलालुद्दीन अंसारी ने सेशन 2023-24 के लिए जमात इस्लामी गरबी लाहौर के 4 सूबाई हलकों के अमरा का ऐलान कर दिया। अमीर गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने ओहदेदारान से हल्फ लिया। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने PP 164 से राना असगर अली, PP 165 से गुलाम हुसैन बलोच, PP 166 से चौधरी अब्दुल कयूम गुज्जर और PP 167 से ख्वाजा वसीम से हलफ अमारत लिया। चारों अमरा ने अपने अपने इलाकों में भरपूर काम करने का अहद किया। तकरीब हलफ बर्दारी के मौका पर अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने इस मौका पर खिताब में कहा कि मुल्क को इंतहाई नाजुक हालात से सिर्फ जमात इस्लामी ही निकाल सकती है। जमात इस्लामी के पास दयानतदार और बासलाहियत मौसर टीम मौजूद है। मुल्तान रोड पर अहम कस्बात और आम अफराद के लिए पुल पार करने के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं। अब्दुल अजीज आबिद ने कहा कि रायवंड शहर और मलका आबादियों में साफ पानी मैसर नहीं। सीवरेज और अदम निकासी की वजह से लोग बेशुमार बीमारियों का शिकार हैं। हुक्मरान IMF के सामने बेबस हो गए। मौजूदा और साबिक़ा हुकूमतों ने अवाम को IMF की गुलामी में दे दिया। हुक्मरान अवामी गैज़ो गज़ब के लिए तैयार हो जाए। महंगाई का तूफान हुकूमत को ले डूबेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंगला डैम के यूनिट नंबर 5 और 6 की तजदीद और बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मंगला पंज डैम के बिजली के यूनिट 5 और 6 के रिफ्रेशमेंट मंसूबे में अमरीकी ताउन पर मशकूर हैं। इस मंसूबे में ताउन पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की मिसाल है। अब वक्त है कि पाकिस्तान और अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में दरपेश चैलेंज से निमट रहा है। हम मजीद महंगे ज़राए से बिजली पैदावार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सस्ती बिजली पाकिस्तान की जरूरत है, जिसके लिए इकदाम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पानी, हवा और दीगर ज़राए से बिजली की पैदावार पर काम कर रहा है। To declare that government of the day led by late President Ayub Khan, this was a marvelous contribution towards nation building efforts in Pakistan in 1960s, which helped our agriculture, our industry, providing clean and cheap electricity to the people of Pakistan. And more than the last 5 decades, this dam has made valuable contributions in promoting our economy. And now, after serving this nation wonderfully, it required, obviously, maintenance, upgradation.
पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डॉलन ब्लूम ने कहा कि मंगला डैम के यूनिट नंबर 5 और 6 की तजदीद और बहाली का मंसूबा पाक अमेरिका बेहतरीन ताल्लुकात की मिसाल है। मंगला डैम के यूनिट नंबर 5 और 6 की तजदीद और बहाली के मंसूबे की इब्तिदा के मौके पर तकरीब से खिताब करते अमरीकी सफीर डॉलन ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। बहाली के कामों के लिए सबको पाकिस्तान की मदद करना होगी। पाकिस्तान के साथ तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन को फरोग देना चाहते हैं। हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने के बजाय इन हाउस तब्दीली को ज्यादा मजबूत ऑप्शन करार देते हुए इकदाम शुरू कर दिए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इन हाउस तब्दीली के लिए एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिला में आसिफ जरदारी को टास्क दे दिया गया। ज़राए का मजीद कहना था कि इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद एतमाद का वोट ना ले सका तो वजीर आला का दोबारा इंतखाब होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काफ लीग के शेयर खान की शजात कैंप में वापसी इस सिलसिला में गेम चेंजर बन सकती है। हुकूमत के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए होने वाले मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात जारी थी। ज़राए का मजीद कहना था कि मुज़ाकरात का सिलसिला हुकूमत की जानिब से रोका गया। तहरीक इंसाफ को हुकूमत की जानिब से इसहाक डार के जरिए से पैगाम का इंतजार था। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मुल्क में कोई गैर मामूली या इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं, इसलिए मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मुनक़सिम मुल्क और तबाह हाल मईशत गुज़िश्ता हुकूमत से वर्षे में मिली, ताहम इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत में पूरे मुल्क से नुमाइंदगी है और इत्तेहादी जमातें मिलकर मसाइल का हल के लिए काम कर रही हैं। इमरान खान की कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे से मुल्क मजबूत नहीं होगा। ये मुतालबा सिर्फ अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से हम दुनिया से अलग होकर रह गए थे। गुज़िश्ता हुकूमत के खात्मे से मुतालिक अमरीका पर इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए लगाए गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत में आने के बाद भारत और कश्मीर में मुसलमानों के लिए जगह तंग कर दी गई। पाकिस्तान और भारत के लोग पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं। इस मकसद के हसूल के लिए ज़रूरी है कि मसाइल के हल के लिए आलमी कन्वेंशन और कवानीन का एहतराम किया जाए। अफगानिस्तान के बारे में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। Before us also the government was a coalition government made up of one party and a whole lot of other parties that in the past used to criticize each other. I think it's important for political parties in all countries while maintaining their criticism and their own point of view, their own ideology, to focus more on what they have in common, what unites them, rather than on what divides them. A unity government, a coalition government. अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर उबैद निज़ामानी वतन वापस पहुंच गए हैं। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर उबैद निज़ामानी मुशावरत और दीगर कामों के लिए वज़ारत ख़ारिजा की हिदायत पर वतन वापस आए हैं। आइंदा कुछ दिनों में काबुल वापस रवाना हो जाएंगे। वाज़ेह है कि अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर उबैद निज़ामानी पर जुम्मे 2 दिसंबर को कातिलाना हमला हुआ, जिसमें खुद वो महफूज रहे, ताहम उनका मुहाफ़िज़ शहीद जख्मी हो गया। वहीं दूसरी जानिब काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमला करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की है कि काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमला करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार गैर मुल्की शहरी दाइश का रुकन है। पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले के पीछे गैर मुल्कियों का हाथ है। तर्जुमान इमारत इस्लामी अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले का मकसद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है।
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں نام نہاد احتساب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. ہمارا مجرم نیب کا چیئرمین ہے, ہم حساب چکتا کریں گے. احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ملک کی بقا کے لیے احتساب کے ادارے کو ختم ہونا چاہیے. کئی سال سے یہاں آ رہا ہوں اور 70 پیشیاں بھگتی ہیں. اگر کیس میں کچھ ہوتا تو 3 پیشیوں میں فیصلہ ہو جاتا. سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ نیب نے ہم پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا. ہمارا خبروں میں نام آتا ہے لیکن کیس میں کچھ نہیں ہے. ملک کا جتنا نقصان جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور نیب نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آج کل اعتراف کا زمانہ ہے, جسٹس جاوید صاحب بھی کچھ اعتراف کر لیں. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پاکستان کو LNG ٹرمینل سے ہزاروں ارب کا فائدہ ہوا. حکومت نے معیشت کو استحکام دیا, مزید کوشش کر رہی ہے. حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور اس کی جماعت نے پورا زور لگایا لیکن کوئی کیس ثابت نہیں کر سکے. کہ کیوں اس نے جھوٹے کیس بنائے. آج بھی جسٹس جاوید اقبال, آج کل اعترافات کا بڑا موسم ہے, ہر آدمی کہہ رہا ہے جی یہ فلانا یہ کر گیا تو فلانا وہ کر گیا, فلانا نے مجھ پہ دباؤ ڈالا, فلانا نے مجھے راستہ دکھایا. تو جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی یہ فرما دیں کہ یہ جھوٹے کیس ان سے کس نے بنوائے تھے, تاکہ کم از کم اپنی کمزوری کا, اپنی غلطیوں کا, اپنی کوتاہیوں کا, اپنی منصب سے نااہلی کا وہ اعتراف تو پاکستان کے عوام کے سامنے کر لیں. کیونکہ جتنا نقصان جسٹس جاوید اقبال نے اور نیب نے پاکستان کا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے نتائج شیئر کر دیے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن کے نتائج شیئر کرتے ہوئے کہا کہ 31 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے. وفاقی حکومت نے کیا نہیں کر لیا, افسران لگائے, پیسہ ڈالا, دباؤ ڈالا, اور یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتائج. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا. نواز شریف اور زرداری کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ دونوں جماعتیں اس بوجھ میں دب چکی. وفاقی وزیر و رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہا. وفاقی وزیر ریلوے اور ہوا بازی کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے جماعتی بلدیاتی انتخابات میں عوام نے حکمران جماعت PTI پر عدم اعتماد کر دیا. خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہا. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف کو بھی بلا لے, ان کی سیاسی گاڑی چھوٹ چکی ہے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا حل الیکشن ہے. حکومت الیکشن میں جتنی دیر کرے گی اپنی سیاسی قبر کھودے گی. شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو بھی بلا لے, ان کی سیاسی گاڑی چھوٹ چکی ہے. اکیلا عمران خان تمام مخالف سیاسی قوتوں کو شکست دے, فیصلوں میں تاخیر حالات کو مزید سنگین بنا دے گی. حکومت کا پاؤں معاشی بارودی سرنگوں پر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا کہ نون لیگ کی طرف جاتے جاتے اللہ نے راستہ تبدیل کروایا اور راستے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو بھیج دیا. نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ سابق آرمی چیف نے ڈبل گیم کی, نہ ہی چیئرمین PTI عمران خان نے. اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھانے کے لیے باجوہ صاحب کو بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی کہ شریفوں سے یہ خطرات ہیں, سوچ کر چلیں. جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ اور آپ کے دوستوں کے لیے عمران خان والا راستہ بہتر ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی توڑنے کو میں تیار ہوں, مارچ تک انتظار کرنے کا مشورہ دیا ہے. اپوزیشن کے پاس مذاکرات کے لیے یہ اچھا موقع ہے. علاوہ ازیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار تحصیل ناظم نہیں بن سکتے تھے, میرے کہنے پر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کو اٹلی میں گلوبل کولیبوریٹو ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے چیئرپرسن سارہ احمد نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران CM پنجاب نے سارہ احمد کو اٹلی میں گلوبل کولیبوریٹو ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے گلوبل کولیبوریٹو ایوارڈ پیش کیا اور عالمی ایوارڈ کے لیے ٹاپ 10 افراد میں منتخب ہونے پر مسرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بے سہارا بچوں کی مدد کا ٹاک دراصل انسانیت ہمدردی کا بہترین نمونہ ہے. بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنا معاشرتی المیہ ہے. ایسے عناصر کا کلا کما کریں گے
भीख मांगने वाले बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाकर मुफीद शहरी बनाना चाहते हैं। शहरी बच्चों को भीख या खैरात ना देकर हौसला शिकनी करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुस्तकबिल में भी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए तरजीही बुनियादों पर सहूलियात की फराहमी का अदा किया। इस मौका पर चेयरपर्सन सारा अहमद ने वज़ीर आला पंजाब को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया और कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सपोर्ट करने पर चौधरी परवेज इलाही ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मजीद फाल और बेहतर बनाने की हिदायत की और चेयरपर्सन सारा अहमद और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, यहाँ पर वजीरिस्तान में जलगार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक हो गए और फायरिंग के तबादले में एक जवान फर्ज पर कुर्बान हो गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फौजियों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में तलाश किया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जलगार में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि फायरिंग के तबादले में एक जवान फर्ज पर कुर्बान हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला सामने आया। ISPR के मुताबिक फौजियों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में तलाश किया, जिसके नतीजे में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग से 25 साला सिपाही नासिर खान भी शहीद हो गए। इस हवाले से ISPR की जानिब से मजीद बताया गया है कि हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद हुए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में और मासूम शहरियों के कत्ल में सरगर्म थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके झलर अलगात में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में एक जवान फर्ज पर कुर्बान हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फौजियों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में तलाश किया, जिसके नतीजे में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 25 साला सिपाही नासिर खान शहीद हो गए। इस हवाले से ISPR की जानिब से मजीद बताया गया कि हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में सरगर्म थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी का कहना है कि MQM से माहिदा कोई मुकमुका नहीं है। इमरान खान सियासत में दूसरे शेख रशीद हैं। कराची के इलाके जमशेद टाउन में स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह करने के मौका पर सईद गनी ने बल्दिया शर्की के मुलाजमीन में सेहत कार्ड तकसीम किए और कहा कि सेहत और तालीम पर कोई समझौता नहीं कर सकता। उनका कहना था कि आज मुल्क भर में महंगाई बढ़ गई है, सेहत कार्ड से पूरी फैमिली अपना इलाज करवा सकेगी। सूबाई वजीर सिंध ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर MQM से मुशावरत के बाद ही लगाया जाएगा। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद मेयर बाइख्तियार होगा। उनका मजीद कहना था कि सियासी जमातों के साथ बातचीत अच्छी चीज़ है, ताहम अगर PTI संजीदगी दिखाए तो इससे भी बातचीत कर लेंगे। सईद गनी ने कहा कि परवेज इलाही ने इमरान खान को कह दिया है कि पलस्तर लगाकर 3 माह तक बैठ जाएं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का माजी बन चुके। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम गैर सियासी हैं। मोनस इलाही और परवेज इलाही के इंटरव्यू के बाद जनरल बाजवा को खुद बयान देना चाहिए। वज़ीर मेहनत सिंध ने मजीद कहा कि मुतासरीन सैलाब को रिलीफ देने के लिए सिंध हुकूमत कोशा है। सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि जो घर तबाह हुए हैं वो बना कर देंगे। उनका ये भी कहना था कि चंद माह में मुतासर इलाकों में काम होता भी नजर आएगा। MQM का एडमिनिस्ट्रेटर कुछ दिनों के लिए आएगा, जो मेयर मुंतखब होकर आएगा वही शहर के लिए काम करेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने छठी मुकम्मल होने के बावजूद पंजाब में काम करने से इनकार कर दिया। कामरान अली अफजल ने वफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को 130 रोज की छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। कामरान अली अफजाल का 123 रोज
एक्स पाकिस्तान लिव के लिए दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में कहा गया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, मेरी दरख्वास्त फौरी मंजूर की जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की पहले ही 1 माह की 2 बार छुट्टी मंजूर कर चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही ने 6 दिसंबर तक कामरान अली अफजल की रुखसत मंजूर की थी। मजीद 30 रोज के लिए अब्दुल्ला सुंबल को कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखने का हुक्म दिया गया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने 6 अगस्त को पंजाब में बतौर चीफ सेक्रेटरी काम करने से इनकार किया था और कहा था कि पंजाब में रबर स्टैम्प बनकर काम नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई रहनुमा असद उमर को अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। रावलपिंडी के हाई कोर्ट में रास्तों की बंदिश केस की समाअत हुई है। अदालत ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज हो चुका, अब केस में क्या है। जस्टिस जवाद हसन ने लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई के रहनुमा असद उमर की अदलिया के खिलाफ तकरीर का नोटिस लेते हुए उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 7 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रास्तों के बंदिश केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत में दलाइल देने का भी हुक्म दिया है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद महंगा, जबकि स्टॉक मार्केट इंडेक्स में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 16 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 223 रुपए 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के आगाज पर स्टॉक इंडेक्स में कमी देखने में आई है। स्टॉक मार्केट में 239 पॉइंट्स की कमी हुई है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 41,910 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। अप टू डेज इंटरनेशनल। Up to days international. Up to days international. यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर ऑयल प्राइस के 5 से लागू हो जाएगा और रूस को पेट्रोलियम मसनूआत के लिए $60 फी बैरल से ज्यादा अदायगी नहीं की जाएगी। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेप बोरेल ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हमारे शराकत दारों के साथ करीबी हम आहंगी के साथ ये कैप रोज की आमदनी में जबरदस्त कमी करेगा, तवानाई की आलमी कीमतों को मुस्तहकम और तवानाई की राह में मनफी नताइज को कम करेगा। दूसरी तरफ रूस ने तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने की यूरोपीय इकदाम भी मुस्तरद कर दिए। ईरान में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले 4 अफराद को सजाए मौत दे दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान की अदलिया की जानिब से 4 अफराद को सजाए मौत देने की तस्दीक कर दी गई। चारों पर इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विस के साथ काम करने का इल्जाम था। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 4 अफराद को पासदानी इनकलाब गार्ड्स ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद का मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद था और वो माजी में मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा करने में मुलव्विस थे। शाम के शहर सवेदा में मुआशी बहरान के खिलाफ मुश्तिल मुजाहिरीन ने गवर्नर ऑफिस पर धावा बोलते हुए इमारत के कुछ हिस्सों को आग लगा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुश्तिल मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और सदर बशारुल असद से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया। गवर्नर ऑफिस की इमारत पर आवेजा सदर की तस्वीर फाड़ दी गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में 90% से ज्यादा आबादी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस अज़्म का इजहार किया है कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादियों और इसके इसराइल के हिस्से में शामिल किए जाने की मुखालफत करेंगे। उन्होंने वादा किया कि वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आने वाली हुकूमत को शख्सियात के बजाय इक़दामात पर फैसला करेंगे। इसराइल के हामी मुशावरती ग्रुप से खिताब करते हुए ब्लिंकन ने नेतन्याहू को भी मुबारकबाद पेश की। ब्लिंकन का कहना था कि हम शख्सियात के बजाय हुकूमत की पॉलिसियों का जायजा लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल में हम जिन्स परिस्तों के हकूक़ का भी मुतालबा किया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 2020 के सदारती इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्जामात आयद करते हुए आइन को ही खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मारूफ सोशल मीडिया एप्लीकेशन ट्विटर के बानी एलॉन मस्क की जानिब से चंद रोज कबल ट्विटर फाइलर के नाम से कुछ दस्तावेजात शेयर की गई, जिसमें सोशल मीडिया ऐप की साबिक इंतजामिया के इजहार आज़ादी राय को रोकने के इकदाम शामिल थे।
ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر فائلز میں ہونے والی غلطیوں کے اعتراف کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھریڈ سوشل پر جاری کیے گئے پیغام میں لکھا کہ اس طرح کا بڑا فراڈ اجازت دیتا ہے کہ آئین میں پائے جانے والے قواعد اور ضوابط اور آرٹیکلز کو ختم کیا جائے۔ سابق امریکی صدر نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ بڑی ٹیکنالوجی فرم میں بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عظیم بانی جھوٹے اور فراڈ الیکشنز نہیں چاہتے تھے اور وہ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چین میں صفر کووڈ پالیسی میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بیجنگ اور دیگر شہروں میں کورونا ٹیسٹنگ کے قواعد میں مزید نرمی کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا ایجنسی کے مطابق بیجنگ میں آج سے کاروبار مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں 48 گھنٹوں میں کرائے گئے کورونا ٹیسٹ کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ شنگھائی میں حالیہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ کے بغیر پارک اور دیگر سیاحی مقامات پر اب داخلے کی اجازت ہوگی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البینیز کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلوی وزیر اعظم نے خود کو قرنطینہ کر لیا، جبکہ وہ گھر سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہر بیمار کو اہل خانہ اور پڑوسیوں کے تحفظ کے لیے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ بھارت میں بن بلائے شادی کا مہمان بن کر کھانا کھانے والے طالب علم کو بطور سزا برتن دھونا پڑ گئے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں MBA کا طالب علم بن بلائے مہمان بن کر کھانا کھانے ایک شادی میں پہنچ گیا۔ شادی کی تقریب کے منتظمین کو جب پتہ چلا کہ وہ نہ دلہن اور نہ دلہا والوں کا مہمان ہے بلکہ کوئی اجنبی ہے، تو انہوں نے بطور سزا طالب علم سے برتن دھلوائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں طالب علم کو برتن دھوتے اور ویڈیو بنانے والے کو سوال جواب کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ٹوڈے اسپورٹس۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے چوتھے پری کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے سینیگل کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ البیت اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ورلڈ کپ میچ میں انگلینڈ کی ٹیم سینیگال کے خلاف شروع ہی سے حاوی رہی۔ میچ کے 38ویں منٹ میں جارڈن ہینڈرسن نے میچ کا پہلا گول بنایا۔ ابھی ہاف ٹائم میں نہیں ہوا تھا کہ ہیری کین نے انگلینڈ کے لیے اسے کر دیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ ناک آؤٹ مرحلے میں آج مزید 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ میگا ایونٹ کے شیڈول کے مطابق آج پہلا میچ جاپان اور کروشیا کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ میں برازیل اور کوریا کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی۔ جاپان اور کروشیا کے درمیان میچ رات 8 بجے کھیلا جائے گا، جبکہ برازیل اور کوریا کے درمیان مقابلہ رات 12 بجے ہوگا۔ آگاہ کریں آپ کو ایک اہم خبر کے حوالے سے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین سربراہ کاف لیگ اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ ان کے درمیان تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر سابق صدر آصف علی زرداری کی سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں سربراہوں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی صورتحال سے متعلق گفتگو کی گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی دونوں کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
मुलाकात में वफाकी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड की मद में 7.5 अरब रुपए अदा किए। ये कहना था परवेज इलाही का। पंजाब ने हेल्थ कार्ड के वाजिबात की मद में 100% अदायगी कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। मुलाकात की सियासी सूरत हाल और पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। Up to today's entertainment. पाकिस्तानी मरूफ अदाकारा सिरा अस्कर ने अपने नन्हे से बेटे की वीडियो और नाम मदाहों के साथ शेयर किया। सिरा अस्कर की जानिब से शेयर की जाने वाली वीडियो में उनके नन्हे से बेटे की पहली झलक देखी जा सकती है। सिरा अस्कर ने अपनी इस वीडियो में बेटे का नाम भी मदाहों को बताया। सिरा अस्कर ने अपने बेटा का नाम आहान रखा है। साइंस फिक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बेस्ट का टीजर जारी। एडवेंचर से भरपूर फिल्म अगले साल 9 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। And if you don't know, now you know. All the threats from both your past and future. Faced anything like this. And if you don't know. इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।